Hello and welcome to the class. Income Tax 2 4th semester BCom. This is video number 13. We are learning income from other sources. Previous class you have learnt on tax deducted at sources, grossing up of interest, different type of securities and how to treat interest from these securities for the purpose of income tax. Today's class you will learn on bond washing transaction and one more topic, set off and carry forward of losses. So let's move on with the subject. Bond washing transaction, this is a 5-mark question. It is a device or a transaction which is done by the SSE to avoid tax. What the SSE does here, he tries to avoid the tax on interest from securities. How he does that? By transferring the securities to friend or relative before the due date of receiving interest on securities. This practice is done by SSE of high income group, wherein he sells his securities to friend or relative who is having taxable income below the taxable limit. And after the due date is over, he buys back the security from his friend. So that when the interest on security is received, he is not the owner to pay the tax on it. Thus, he saves the tax by not being the owner of the security at the time of receiving interest on it. So, bond washing transaction is a kind of transaction done by the SSE to avoid paying tax on interest from securities. To avoid paying tax on interest from securities, he sells his securities to her friend or relative who is having lesser income, who need not have to pay the tax. And after the due date is over, he buys back the securities from his friend. Therefore, at the time when the company makes the payment of interest on securities, SSE is not the owner. Therefore, he will not pay any tax to the government. So, all this transaction is done to avoid paying tax on interest from securities. Generally, interest on security is payable half yearly or yearly and the due date is fixed. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ನಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ SSE ಬಾಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾನೋ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಾಗ SSE ಓನರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ SSE ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಯಾರ ಹೆಸರು ಕಂಪನಿಯ ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿದು ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ SSE ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ಮಾರಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Right? SSE practicing bond washing sells the securities before the due date of receiving interest and buys after the due date is over. Thus, at the time of receiving interest, he is not the owner of security to pay the tax, because the tax on interest is paid by the person whose name is registered in the company's record as the owner. So, this transaction of avoiding tax by selling the security before the due date of interest and buying back after the due date is called bond washing transaction. ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಡ್ಯೂ ಡೇಟಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ಮಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇರೆಯವರು ರಿಸೀವ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅವರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಬಾಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿಯವರು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಈ ರೀತಿಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ರಿಯಲ್ ಓನರ್ ಅವರಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಟ್ರೇಸಸ್ ಸಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಸಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಶಂಕರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಫ್ XYZ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಆನ್ 30th June. So what Shankar does to avoid tax? He sells the securities to his wife who is having income below the taxable limit before June 30th. For example, June 1st ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ವೈಫಿಗೆ ಮಾರಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ವೆನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ, ಶಂಕರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ಯಾರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಪೇ ಟು ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹರ್ ನೇಮ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಓನರ್.
ದಸ್ ಶಂಕರ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಆದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ, ದೇ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಸಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶಂಕರ್ ಹೂಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್. ಯಾರು ಈ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಇದು 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ಮೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಲಾಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೇಮ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲೂ ಲಾಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎನ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಸಿ ಮೇ ಇನ್ಕರ್ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸಚ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇಮ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಯರ್. ದಿಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types. ಒನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟ್ರಾ ಹೆಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ ಹೆಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್. ಸೊ ಇದೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯನ್ ಇಂಟ್ರಾ ಹೆಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಂಟ್ರಾ ಪದ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೇಮ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಲಾಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಇನ್ಕಮಿಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಒಂದು ಮನೆ ಲಾಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಲಾಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಯ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಒಂದೇ ಹೆಡ್ ಇದು, ಬಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್. ಇಂಟರ್ ಹೆಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಟ್ರಾ ಹೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಓಕೆ, ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಲಾಸಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಈಗ ಒಂದು ಮನೆಯ ಲಾಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಲಾಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೆಡ್ ಜೊತೆನೂ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಟ್ರಾ ಹೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡನ್, ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಲಾಸಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಹೆಡ್ಸ್. Loss from house property can be set off against salary income or any other head of income. So that is related to set off. ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲಾಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ಸೇಮ್ ಹೆಡ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಲಾಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಲಾಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. And that is called as carry forward of losses. So those unadjusted loss can be carried forward to future years for adjustment against income from those years. In other words, losses which cannot be adjusted or set off under the same head or against other heads in the same year can be carried forward to the next assessment years to set off. This is called as carry forward of losses. ಇದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯಾವ ಲಾಸನ್ನು ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ, 3 ಕಾಲಮ್, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇದು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜೊತೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಎನಿ ಅದರ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ಸೇಮ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಇಯರ್ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನಿ ಅದರ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ಇಯರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ವರೆಗೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜೊತೆನೇ ನಾವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಇಯರಲ್ಲಾದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇನ್ನೂ ಲಾಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ಅದರ ಜೊತೆನೇ ನಾವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಜೊತೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎನಿ ಅದರ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಜೊತೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ನೋಟ್, ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎನಿ ಅದರ್ ಹೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಜೊತೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಲಾಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾಡಿನೂ ಇನ್ನೂ ಲಾಸ್ ಬಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಜೊತೆನೇ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜೊತೆನೂ ನಾವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು ಲಾಸನ್ನು ಸೇಮ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಲಾಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ ಅಂತ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜೊತೆನೇ ನಾವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜೊತೆನೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಬಂದರೆ ಸೇಮ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್ ಜೊತೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ವರೆಗೂ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್ ಜೊತೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್. ಅದೇ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಬಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. Even after set off, if the loss remains, that can be carried forward to next assessment year to set off against income from long-term capital gain only. Futurally, you can do the set off, but same head alli, same source alli ನೀವು ಅದನ್ನು set off ಮಾಡಬೇಕು. Next, loss from activity of owning and maintaining race horse. ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸಿನ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಓನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಾಸನ್ನು ಇದರ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆನೇ. ಇನ್ನೂ ಲಾಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆನೇ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ 4 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿ, ಕ್ರಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಝಲ್, ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್, ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಬಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಲಾಸನ್ನು ಲಾಸ್ ಆಗೇ ಬರೀತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಇನ್ಕಮಿಂದನೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. So this is related to set off, meaning
carry forward meaning, and rules related to set off and rules related to carry forward for different heads of losses. ಪ್ರತಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಲಾಸಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಲಾಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಯಾವ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ನೀವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, so we have come to the end of this video session. Now in revise ಮಾಡಬೇಕು. What do you mean by bond washing transaction? For 5 marks you have to learn, and for 10 marks you should know what do you mean by set off and carry forward of losses, and you have to explain the rules. So that's all for this video session. Very easy and important theory part you have learnt. So by this we have finished learning the theory part on the unit 2, income from other sources. So from the next class onwards we will move on solving the problem under the head income from other sources. So now in problem solve ಮಾಡ್ತೀವಿ next videoದಲ್ಲಿ. So theoryಯಲ್ಲಿ thorough ಆಗಿರಿ and get yourself acquainted with the concept. Thank you.